गाड़ी आमर नाही आमे साइकिल चले ट्यूशन कर पढ़ुचु आमे कौट पैसा आणबू आम ये 5 टंका आर खाई जाइलु आज एत भिड़ आम खाई पाइलुनि से जन बड़ भाई थे आमको साहय कले बोले आम 20 टकर खाइलु कौटू आनी खाइबू आम पैसा किए दब ए सरकार चाहूँगी पिला मरी ही जान आग को नुआ वर्ष समस्ते आपण मैंने पिकनिक रे व्यस्त थे किए सेलिब्रेशन रे माति थी किंतु आमे गोटे जगार आज अच्छु भुवनेश्वर भितर ही अच्छु कड़े बाहर को जाइनु आपन को मु टाइमटा देखदेवी यहाँ हूँ गूगल टाइम रिफ्रेश कर दूची 9:46 29 डिसेम्बर आउ दयाक टेम्परेचर भी देखीदे तापमात्राटा भुवनेश्वर रे वर्तमान जो समय होती 16 डिग्री चलती आउ राति तमाम 14 डिग्री 15 डिग्री भितर टेम्परेचर रहिबो भुवनेश्वर पे यहाँ बहुत कम तापमात्रा जहाँ आम जाचु ए सबू कहबार गोटे आज्ञा उद्देश्य अच्छी कारण आम कौन पिकनिक स्पॉट रे नाहू आमे अच्छु ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन ऑफिस आगे एवं आमे जानिबा को पाइलु अध घंटा घंटे तले कि एठी छात्र माने छात्री माने आसिकी धारणा रे बसचंती एवं राति तमाम से माने एई अवस्था रे एठी रहिबे एठी सोइबे कहवा को शुणा को किसी ना कारण एमाने निज दाबी को लेकिन विगत आम जाना भितर 2-3 मास है ओएसएससी कर्तृपक्ष सहित जोगाजोग रे अछंती किंतु तांको कथा को वर्तमान सुधा कहीं भी शुणु नथिबा जो कथाटा आम जाना को पाइलु निहाती भाव में यहाँ गोटे चिंतार विषय ची ताकू जिते भी सरकार लुचेबा को चेष्टा करंतु जिते भी निज पेड न्यूज निज प्रोपागेंडा एडवर्टाइजमेंट माध्यम रे ताकू भल करने को चेष्टा करंतु किंतु ये अवस्था आमे आपन को देखा को चाहबू ये पिला माने जो अवस्था रे आसिकी मुकुला आकाश तले आसिकी सोईचंती विशेषतः आमे कहबा को चाहबू छात्री माने मध्य अनेक अछंती जो माने घरद्वार छाड़िकी बापा माँ को मन रे गोटे प्रकार चिंता देकी से माने एठी आसीचंती एमानको जीवन रे आज्ञा आ कोन नुआ वर्ष 2025 एमानक पई सेमती भी अभिशप्त हो सारलाणी एवं 2026 रो शेष 2 दिन अच्छी से माने आज देखंतु ए अवस्था रे आज ओएसएससी ऑफिस घेराव करचंती एवं तारी आगे बसीचंती आमे किछि जन को मतामत नवा भुणी आपण को तो जहाँ आमे कहलु किछि मात्रा रे आपण को सुबिथिबो कौन कहवा को चाहिए आपण जड़े छात्री है कि जड़े युवती है कि जदि ए अवस्था रे आसिकी रात्रि आपण को धारणा दबा को पड़े गोटे गवर्नमेंट ऑफिस आगे ए विषय आपण कौन कहवा को चाहिए आम दर्शकों को सर बहुत खराब लगुच एक्चुअली आम एत थर है आसिलु ये सब बेले आम निजर किसी ना कि माने जो डिमांड नहीं कि आसचु से माने बारंबार प्रतिश्रुति दौरान पठे दौरान प्रतिश्रुति दौरान पठे दौरान किंतु न आसला जाए से किसी स्टेप आग को नौना आम बारंबार केते दूर पिला सब आसुचंती मो कटक रु आसी आपणकर बरगढ़ आपणकर मयूरभंज सब जगार पिला सब आसुचंती गोटे जगह ठूल होती बस दरकार कि आमर डिभि लिस्टा काढ़ी दिंतु शीघ्र कहीं स्टे प्रोसेस ना स्टे ना आम हाईकोर्ट स्टे ऑर्डर ना आपण कहीं प्रोसेस आगौ ना आपन कौन लगी नुआ वर्षटा आपन को अवस्था रे जीव रास्ता रे बसी ना सर जमा के भाभी नथली एमती न्यू ईयर टा जीव बोली ए वर्षर न्यू ईयर आपणकर दशहरा सब बर्बाद करके रख देछि ओएसएससी कोनोसी किछि फेस्टिवल आमे एपर्यंत पालन करिनु कौन अवस्था वर्तमान आपन भाबुचंती कि आगामी जो किछि वर्ष आपण माने जेहेतु एते दिन हेने स्ट्रगल करचंती आगामी किछि वर्ष रे भी अनेक पिला आपन को भले ग्रेजुएट हे कि बाहरिबे सेमान को भविष्य को नहीं कि आपन को खाली बेकारी बेकारी ही देखुची जिते जुआड़े मु आखि बुलाऊँ सियाड़े खाली बेकारी ही सर एठी भी आपण आखि बुलांती सब बेकारी ही बसचंती ओएसएससी ऊपर भरोसा करके रिक्रुटमेंट से बाहर कला माने न लगे रिक्रुटमेंट प्रोसेस भी बाहर न था जिते स्ट्राइक करचंती खाली या माने या पाई ही दायी सबुथिरे ओएसएससी ही दायी ना ठीक से रिक्रुटमेंट बाहर करची ना प्रोसेस ठीक से करची वर्ष हलाणी पकई रखी गोटे ये को आम एग्जाम सरलाणी मासे हलाणी किछि एपर्यंत प्रोसेस ठीक से कंटिन्यू करूनी बारंबार पिला आसुचंती सेटा ताऊ देखा भी जाउनी पिला एठी भोक उपास रे बसचंती से माने एटलिस्ट डाकिकी थरे पचारू भी नाहांती कौन है कौन ना डेलीगेशन एटलिस्ट माने पूरे सेतिकी भी नहीं किछि कोनोसी दायित्व से नौनी खाली रिक्रुटमेंट से बाहर करूची बस सरला तार सेतिकी काम गोटे रिक्रुटमेंट वर्ष को गोटे रिक्रुटमेंट तार से भी कंप्लीट होउनी सर
ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ବୟସରେ ଆପଣ ମଜା ମଜଲିସ୍ କରିବା କଥା ଆପଣ ପିକନିକ୍ ମନେଇବା କଥା ଆପଣ ଏଇଠି କାହିଁକି ଆସିକି ବସିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କର କିଛି ଜଣ ସପୋର୍ଟର ଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଗାଳି କରିବେ ସେ କହିବେ ଏ କାହିଁ ବେକାର ଜିନିଷ ଲାଗିଛ ସେ ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ କାଢ଼ିବେ ଇଏ କରିବେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଏମିତି କମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଆସେ ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣ କ'ଣ ମେସେଜ୍ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମେସେଜ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀକି କାରଣ ଏଇ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ 2023 ମସିହାରେ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଥିଲା 2024 ମସିହାରେ ବାହାର କରିବେ ବୋଲି ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ କିନ୍ତୁ 2025 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଏଇଟା ବାହାରିଲା ଜୁନ୍ ମାସରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ତାକୁ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଗଲା ଫେର୍ ସେଉଠୁ ଗଲା ନଭେମ୍ବର ସିଏ ନଭେମ୍ବର ମାସ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ୍ ବି ସରିଲା ତାର ରୁଲ୍ ହେଉଛି ଯେ ମାସେ ଭିତରେ ସେମାନେ ବାହାର କରିକିନା ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ବାହାର କରିକିନା ଡିଭି ଲିଷ୍ଟ ବାହାର କରିକିନା ଫାଇନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ବାହାର କରିକିନା ସବୁ କରିକିନା ପିଲାଙ୍କୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିବା କଥା କିନ୍ତୁ OSS ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆଉ OSSରେ ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ସେମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ପିଲା ଚାକିରି ପାଆନ୍ତୁ ବୋଲି କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ଚାହୁଁନି ୟା ଦେହରେ ଚାକିରି ପାଆନ୍ତୁ ବୋଲି କାରଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି ସେତିକି କୁହନ୍ତା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ ବେକାରୀ ସଂଖ୍ୟା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ପିଲା ଟିକେ କିଛି ଚାକିରି ପାଇଯାଆନ୍ତୁ ନା କିଛି ବି ନାହିଁ ପିଲା ଯେତେ ମରନ୍ତୁ ସେ କହୁଛେ ଆମେ ଆଜି ଡେଲିଗେସନ୍ ଟିମ୍ ଯେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁଲୁ ସାର୍ଙ୍କ ଟିକେ ମିଶିବାକୁ ଚାହିଁଲୁ ସାର୍ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ଫାଇନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆଉ ଡିଭି ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ କେବେ ବାହାର କରିବେ ସିଏ ଆମକୁ ଭିତରକୁ ଆଲାଉ କଲେନି ପୁଲିସ ବଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ପେଲି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ପଡ଼ୁ ସିଏ କହିଲେ ତୁମେ ସେକରେ ବସ ଏଠି ପାଖରେ ବସ ନାହିଁ ସିଏ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପିଲା ତାଙ୍କଠୁ କେମିତି ଦୂରେଇ ଯାଉ ବୋଲି ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପିଲା ରାତି ଅଧରେ ଏଠି ମରନ୍ତୁ ଶୀତ କାକରରେ ସିଏ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ପିଲା କିଛି ବି କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଯେମିତି ବେକାରୀ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଏମାନେ ବି ବେକାରୀ ହେଇ ମରନ୍ତୁ ଖାଲି ଆମେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଦେଲୁ କଲେଜରୁ ସରିଗଲା ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ନାଁରେ ଆମକୁ ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁକିନା ପୋଷ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରାଗଲା ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁକିନା ପିଲା ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ପଢ଼େଇବେ ସ୍କୁଲରେ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ନାଁରେ ବହୁତ ମିଛ କହିଲେ ଖାଲି ଆମକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେଇଲେ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ନାଁ କହିକିନା ଆସିଲେ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ନାଁରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ଗୋଟେ ବି ପୋଷ୍ଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଖାଲି ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେଇ ଚାଲିଲେ ଏ ସରକାର ଖାଲି ଆମକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆମକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି କହିଥିଲେ 25 ଡିସେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଡିଭି ଲିଷ୍ଟ ଆଉ ଫାଇନାଲ୍ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ବାହାର କରିଦେବୁ ବୋଲି 25 ଯାଇ 26 ଯାଇ 27 ଯାଇ 28 ଯାଇ 29 ଯାଇ ଆଉ ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ବାଦ 30 ଯିବ ବାପା ସେକରେ କହୁଛି ଘରକୁ ଆ ପୁଅ କିନ୍ତୁ ଏଠି ମରୁଛି ଆଉ ସେ ସବୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିର ପଲ୍ୟୁସନ୍ କରିଦେଲେଣି ତ ଗାଡ଼ି ଆମର ନାହିଁ ଆମେ ସାଇକେଲ ଚଲେଇ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରି ଏଠି ପଢ଼ୁଛୁ ଆମେ କେଉଁଠୁ ପଇସା ଆଣିବୁ ଆମେ ଏଠି 5 ଟଙ୍କା ଆର ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଆଜି ଏତେ ଭିଡ଼ ଆମେ ଖାଇପାରିଲୁନି ସେ ଜଣେ ବଡ଼ ଭାଇ ଥିଲେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ବୋଲି ଆମେ 20 ଟଙ୍କାରେ ଖାଇଲୁ କେଉଁଠୁ ଆଣି ଖାଇବୁ ଆମକୁ ପଇସା କିଏ ଦେବ ଏ ସରକାର ଚାହୁଁଛି ପିଲା ମରି ହିଁ ଯାଆନ୍ତୁ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଗାଡ଼ି ପଲ୍ୟୁସନ୍ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଇଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖାଯାଉଛି ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଆଜ୍ଞା କେହି ସେମିତି ଜଟିଳ ଭାବେ ଦେଖେଇବେ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଜଣେ ଭଉଣୀ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବା ଭଉଣୀ ଏବେ ସବୁ ଚାଲିଛି ସୁଭଦ୍ରା ନାରା ଚାଲିଛି ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ନାରା ଚାଲିଛି ବହୁତ କିଛି ଆପଣ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବେ କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କାହିଁକି ଆସିକି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଖାତିର କରୁନାହାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ କି ଜଣେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଜଣେ ମହିଳା ଆପଣ ଆସିକି ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଦିରେ ବସିଛନ୍ତି ନିଜ ରୁମ୍ରେ ହିଟର ଜଳେଇକି ସେ ବସିଥିବେ ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ପ୍ରଥମ କଥା ତ ସୁଭଦ୍ରାକୁ ନେଇକି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଗୋଟେ ମୁଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଖିଥିଲି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନୁହଁ ଗୋଟେ ଜନସଭାରେ ସେ କହିଥିଲେ କି ତାଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରତିଟି ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟରେ ଜଣେ ମାଉସୀ ଗୋଟେ ଛେଳି କିଣିଲେ ଆପଣ ବି ସେଇଟା ଦେଖିଥିବେ ପ୍ରଥମ କଥା ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମର ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ସେମାନେ ଯଦି ଚାକିରି ପାଇଯାଆନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଦରମା ସେ ମାସକୁ 5ଟା ଛେଳି ଦେଇଦିଅନ୍ତେ ତ ଆମ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଯଦି ଆମର ଗୋଟିଏ ଦରମା ଏମାନେ ରୋକି ଦିଅନ୍ତି ସେଥିରେ ବୋଧେ 2-3ଟି ମାଉସୀଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ସବୁ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ତେଣୁକରି ସରକାର ନିଜର ପଇସା ନିଜର ଅର୍ଥ ରାଶିକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ এইসবু জিনিস করুଛନ୍ତି কিন্তু বুঝিবা দরকার আমার বি আমি যদি তাঙ্ক পিলা ছুয়া হইতান্তু সে কোন আম সহিত এমতি করথান্তে কি তাঙ্ক পুଅ ঝিও যদি এমতি হইতান্তে সে রাজরাস্তায় আজ তাঙ্ক মন কাঁদি নথান্তা বাপাঙ্কর 25 থর কল আসলানি মা তু কেমতি অছু ঠিকরে শোইবু কেমতি শোইবু আপন ভাবন্তু খোলা আকাশ তলে এতে পুଅ ছুয়া অছন্তি আমি এটি শোইবাটা বি সেফ কি কিন্তু আমি বাধ্য আম পরিস্থিতি বাধ্য আমি এণু তেণু কোঠু তো আসুনু না সমস্তে সভ্য ঘর আসিছন্তি সমস্তে বিএড পড়িছন্তি টিচর হেবে আমি গোটে আশায়ী শিক্ষক আর শিক্ষয়িত্রী আমি স্কুলে রহবা দরকার যদি আমি মানে আজ রাজরাস্তায় তাহলে ওড়িশার এজুকেশন সিস্টম আর ওড়িশার যে ইয়ং জেনারেশন অছি তার ভবিষ্যৎ কোণ আপন মানে ভাবন্তু আম কথা বি ছাড়ি দিয়ন্তু বর্তমান সকাল 9টারু রাতে 9টা ক্রস করে 10টা হেলানি আর কিছু ঘন্টা ভিতরে মিড নাইট বি হয়ে পরিস্থিতি দেখুথিবে চারিআডে ଅନ୍ଧାର OSSC ତାଙ୍କର ସେ ବନ୍ଦ କରି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେଣି
ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ଓଏସିସି ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଡେଲିଗେସନ ଯିବା ପାଇଁ, ପୋଲିସର ବି ହେଲ୍ପ ନେଲୁ, ବଟ୍ ସେ ଟୋଟାଲି ରିଲକ୍ଟାଣ୍ଟ ଆମକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଏଇଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଯେ ଯେହେତୁ ଆମ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ନା ସରକାର ଶୁଣୁଛି, ନା ଓଏସିସି ନା ଏସ୍ଏମ୍ଇ କେହି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତ ଯେବେ ଯାଏଁ ଡିଭି ବାହାରିନି ଆମେ ଏଇଠି ବସି ରହିବୁ। ତେଣିକି ଯାହା ହବ ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିବେ, ଆମେ ଦେଖିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭାଇ ଜଣକ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ଆମେ ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବା। ଭାଇ ଆପଣ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବେ, ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ସେ କହିଥିଲେ ବର୍ଷକୁ 2 କୋଟି ଚାକିରି ଦିଆଯିବ। ଆଉ କାହିଁ 2 କୋଟି ଚାକିରି ତ ମିଳୁନି, 2 କୋଟି ବେକାରୀ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ନୂଆ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପରୀକ୍ଷାଟି ଦେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ହିସାବରେ ଆପଣ ଆଶାବାଦୀ ଥିଲେ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ସଂକ୍ଷେପରେ ଆମକୁ କହିବେ। ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୟାଙ୍ଗର ଷ୍ଟୋରିକୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯେ ରାତି 10ଟା ହେଲାଣି ତାପରେ ବି ଆପଣମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ମାନେ ଲାଇଭ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ମାନେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଦିନରେ ଆମେ ଆଜି ଆସି କେଉଁଠି ବସିଛୁ। ନା ଉପରେ କିଛି ଅଛି ନା ତଳେ କିଛି ଅଛି। ପ୍ରଥମ କଥା, ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ପ୍ରତାରଣା ପ୍ରତାରଣା ପ୍ରତାରଣା। ଟିକେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ପଚାରୁଥିଲେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଏ କାଳିଆ ଯୋଜନା, ବଳିଆ ଯୋଜନା, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଆଜ୍ଞା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ କେପେବୁଲ୍ ହେଇଯିବା। ଆମେ ଆମ ତରଫରୁ କହିବା ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ରାସନ ବି ଦରକାର ନାହିଁ, କାଳିଆ ଯୋଜନା ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ବଳିଆ ଯୋଜନା ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ସୁଭଦ୍ରା ପଇସା ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ ଆମ ତରଫରୁ ନାଁ କାଟିଦେବା। ଆପଣ କ'ଣ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? ବାକି ଆସିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ପଚାରିଲେ, ଆମର ମୋଦିଜୀ ଆସିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କିଛି ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଅ ଛୁଟାଇବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତାର ଟିକେ ମୋଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକି ଆମ ଗଛର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି, ପତ୍ରର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ସବୁଜ, ତାଙ୍କୁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗଟା ବି ଗନ୍ଧେଇଲା। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଲିସି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ଆମେ ଗଛର ରଙ୍ଗ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବୁ। এইଭଳିଆ ତାଙ୍କର ମୋଟ ରହିଛି। ଆମେ ସ୍କୁଲର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ଥିବା ଯେଉଁ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବୁନି। ତାଙ୍କର ମୋଟ ଏଇଟା ଟାଇପ୍ର ରହିଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଆ କଥା ଆଜି ସୁଅ ଛୁଟେଇକି ଆଜି ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଅସ୍ମିତା କହିକି ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି, ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ କହିକି ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନାରୀ ଆଉ ଇଏ ତାହେଲେ କୋଉଠି ପାଇଁ ଏଥିରେ ଆଜି ରାସ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି? ତାହେଲେ ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମିଡ଼ିଆରେ ଅନେକ ପଲିଟିସିଆନ ଦେଖିବେ, ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରିବେ, ଆପଣ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ, ଆପଣ ଏବେ ନାମ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା। ଜନ ସଚେତନ କରିବା ହେଉଛି ଆମମାନ ଯୁବପିଢ଼ି ମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପଛରେ ଆମ ପ୍ରତି ଯଦି କୁଠାରଘାତ ରହିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠି କହିବୁ କାହାକୁ, ନା ଶୁଣିବ କିଏ? ଆତ୍ମହୂତି ସହିତ ଛଡ଼ା ଆଉ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ତାର ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ବୋଳିକି ଆପଣ ବାହା ନେବାକୁ ବସିଛନ୍ତି, 2029ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଏ ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜ ପରିବର୍ତ୍ତନର ନାରା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବୁ। ଆମେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଆତତାଇ? ଆମକୁ ମାନେ ଡେଲିଗେସନ ଟିମ୍କୁ ଏଲାଉ ବି କଲେଣି, ଆପଣ ମିଟ୍ କଲେନି? ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି ଆଜ୍ଞା? କିଛି ତ ନାହିଁ। ଆମେ ତ ଖାଲି ହାତରେ ଆସୁଛୁ, ଆମେ ତ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ, କାହାକୁ ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ଷତି ବି କରୁନୁ, ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ବି ଆମେ ମାନେ କ୍ଷତି କରୁନୁ। ଆମେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ଆପଣ ଓଏସ୍ଏସ୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜିଦ୍ରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ବି ଏଇଠି ବସିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାରା ରାଜ୍ୟବାସୀ, ଆମେ ତ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସୁନୁ, ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସୁଛୁ। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଆସିଛୁ, ଆମର ଯେଉଁ ଜନପ୍ରତିନିଧି ମାନେ, ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦରମା ବଢ଼ିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚାକିରି ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ନଭେମ୍ବର 23ରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଥିଲା, ଆଜି ଡିସେମ୍ବର 29 ହେଲାଣି, କିଛି ଆଗେଇ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ଏହା ଲେଖା ଅଛି, ଆମେ ରାଜି, ଆମେ ଏଇଠି ବସିବୁ, ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାରିବୁ ବସିବୁ। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଆଜ୍ଞା? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆମେ କୋଉ ଘୋଟାଲା କରିକି ଆଜ୍ଞା ଆମ ବାପା ମାନଙ୍କର 15 ଲକ୍ଷ 20 ଲକ୍ଷ ଦେଇକି ଏଠି ଘୋଟାଲା କରିକି ଚାକିରି ପାଇବାକୁ ଆସିନୁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣମାନେ ଏସ୍ଆଇର କେଳେଙ୍କାରକୁ ଘୋଟାଲା କରିକି ବି ତାର ମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛୁ, ହକ୍ ମାର୍କ ରଖିଛୁ, ଏଠି ନିଯୁକ୍ତିର ଡିଭି ନେଇକି ଯିବୁ, ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ଏ ଜିନିଷ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଏସ୍ଆଇ ପଛରେ ଧରିନ୍ତି 15 କୋଟି 20 କୋଟି କିଏ ଖାଇଗଲା। ଆପଣ ଯେଉଁ ମିଛ କାନ୍ଦଣା, କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଭାବନ୍ତୁନି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବୋକା ଅଛନ୍ତି। ୟାର ଜବାବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ 2029ରେ ବା ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ମିଳିଯାଇଯିବ।
କ'ଣ ଆଜ୍ଞା କହିବା ଯାହା ଲାଗୁଛି ଏଇ ଅଫିସର ତାଲା ଯେଉଁ କବାଟଟା ଅଛି ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକଟା ଅଛି ଯେବେ ଆମେ 3 ମାସ ତଳେ ବି ଏ ସମାନ ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ବି ବନ୍ଦ ଥିଲା ଦିନ ସମୟରେ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଆଜି ରାତି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ଅଛି ଏମାନଙ୍କ କାନରେ ନା କିଛି ପଶୁଛି ନା ଏ ପିଲାମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି ସେ ଅସୁବିଧା ବିଷୟ ଯଦି ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତେ ବୋଧହୁଏ ଏମାନେ ବୁଝନ୍ତେ ଅଥବା ଜନତା ବୁଝନ୍ତେ ଆଉ ଜନତାଙ୍କୁ ଯଦି ଫୁର୍ସତ ଅଛି ଗୁଲୁଆ କମେଡ଼ି ଯେଉଁ ବାବୁଙ୍କର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ଯେଉଁ ଝଗଡ଼ା ଚାଲିଛି ସେଥିରୁ ଫୁର୍ସତ ମିଳିବ ତାହେଲେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଟିକେ ଦୟା କରିକି ଅଧିକ 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 ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏମିତି ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଏ ଜିନିଷଟା ପହଞ୍ଚୁ ଆମ ପାଖରେ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଗୋଟେ ପଡ଼କାଷ୍ଟ ବି ଥରେ କରିଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ଥିବ ଏବଂ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ବାବୁ ଆମେ ଦେଖି ଆସିଛୁ ପିଲାମାନେ ଯେତେ ବି ହତୋତ୍ସାହିତ ହେଲେ ଯେତେ ବି ଡିସ୍କରେଜ୍ ହେଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କର ମନୋବଳଟାକୁ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନଙ୍କ କୌଣସି ବି ଗୋଟେ କଥାକୁ ଏ ଯେଉଁ ଭିତରେ ବସିଥିବା ଅଧିକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କାରଣ କ'ଣ ହେଇଥାଇପାରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ମିଡ଼ିଆରେ ବେଶୀ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ଆଖିରେ ପଡ଼ୁଛି କିମ୍ବା ଲୋକମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆଜିକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନୁହଁ ଏଇଟା ବହୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ହେଇ ଆସୁଛି ମାନେ ସବୁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟରେ ହେଇ ଆସୁଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କେଉଁଠି ରହୁଛି ନା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ସକ୍ଷମତା ନାହିଁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସବୁ ଟାଇମ୍ରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବଳିଦାନ କରିକି ବି ଅଲଗା ପାଥରେ ବାଟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଜିନିଷ ନେଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦବେଇ ଦିଆଯାଉଛି ତାଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ତ ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ବି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ବଡ଼ ଧରଣର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କୁ କେବେ ବି ପ୍ରପରଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରାଯାଇନଥିଲା ଆଣ୍ଡ ଏଲ୍ଟିଆର୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟରେ ଆଜି ଯଦି ବି କିଛି ପ୍ରୋସେସିଂ ହେଇଛି ତା ପାଇଁ କେବଳ ଆଉ କେବଳ ପିଲାମାନଙ୍କର ସଚ୍ଚୋଟତା ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତା ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ ଆଣ୍ଡ ପିଲାଙ୍କର ଉଚିତ ପରିମାଣର ପ୍ରତିବାଦ ପାଇଁ ଯେଉଁଟାକି ଆଗରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଉନଥିଲା ବଟ୍ ଏବେ ପିଲାମାନେ ଚେତିଗଲେଣି ସେମାନେ ଅନ୍ୟାୟକୁ ସହିବେନି କାରଣ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଭାଲ୍ୟୁଏବୁଲ୍ ଲାଇଫ୍ର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଯେଉଁଥିରେ କି ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ସହ ନିଜ ପରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ଅଛି ତାକୁ କେହି ବି ସହଜରେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବଳିଦାନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେନି ଆଉ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ରାତି 10ଟା 11ଟା ହେଲାଣି ଏବେ ପିଲା ବସିଛନ୍ତି ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବସିବେ ଆଣ୍ଡ ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁବପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଜାଣିବେ ଯେ ଆମେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ କେବେ ବି ହାରିବୁନି ଆମ ପ୍ରତି ଯଦି ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ଆମ ପ୍ରତି ଯଦି ଅବିଚାର ହେଉଛି ଆମକୁ ଯଦି ସଠିକ୍ ସମୟରେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରାଯାଉନି ଏକ୍ଜାମିନେସନରେ ଡିଲେ କରାଯାଉଛି କି କରପ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ତା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଯୁବପିଢ଼ି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିକି ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କର ସାହସ ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିକି ତାକୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇକି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଲଢ଼ିବା ଶିଖିବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କଥା ରହିଛି କି ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଜନତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯେଉଁ ଜନତା ମାନେ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷକୁ ଖାତିର ନ କରି ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ 150 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଆମ ଗର୍ବ ଆମ ସଙ୍ଗୀତ ଆମର ବନ୍ଦେ ମାତରମକୁ ନେଇକି ଏତେ ଆକାରରେ ଆଲୋଚନା ହେବ 10 ଘଣ୍ଟା କାଳ ଆଲୋଚନା ହେବ ଓଡ଼ିଶା ଆସେମ୍ବଲିକୁ 18 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ନିଆଯିବ ନା ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ଦରମାକୁ କେମିତି 3.5 ଲକ୍ଷ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆମେ କରିବୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ ଏ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଆଜି ରାତିରେ ବସିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦୂରରୁ ଆସିଛନ୍ତି ବିଶେଷତଃ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜଣେ ଆମେ 2 ଜଣ 3 ଜଣ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଥିଲୁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇକି ଗତି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରୁ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ ଆସୁଛି ଆପଣ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଚିନ୍ତାଟା ଖାଲି ଟିକେ ଦେଖିବେ ସେମାନେ କେଉଁ ହିସାବରେ ବିଚଳିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ନହେଲେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି କି ସେମାନେ ଆସିକି ଏତେ ରାତିରେ ଧାରଣା ଦେବେ ଏବଂ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଯଦି ଏମାନେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରତି ସେତିକି ଯତ୍ନଶୀଳ ନଥାନ୍ତେ ତେବେ ବୋଧହୁଏ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି ଆପଣଙ୍କ ପରି ଆମ ପରି ସେମାନେ ପିକନିକ୍ ର ପ୍ଲାନିଂ କରିଥାନ୍ତେ ନୂଆବର୍ଷ କେମିତି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବୁ 0 ନାଇଟ୍ କେମିତି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବୁ ତା ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଯଦି ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ଅଥବା ଯିଏ ବି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଅଥବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା କୌଣସି ବି ମାଧ୍ୟମରୁ ପହଞ୍ଚୁଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ହିଁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଏ ଭାଇ ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ହ୍ୟାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ଓନ୍ଲି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ଅଛି ଆଉ ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନଟା ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା ଦରକାର ଏବଂ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବୁଝିବା ଦରକାର ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଦେଇକି କେବଳ ଏମାନେ ନୁହନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯେଉଁ
जिनस नहीं गति कर विषय आप मतामत आमको निहाती भाव में जनइबे। कैमरामैन संजय सहित अर्णव महांती, हैंगर स्टोरी।